السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ڈیوائسز۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ڈیوائسز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ۔ آج ہم اس ویڈیو میں جس کہانی کا ذکر کریں گے اس کا نام ہے آنا دو آنا کھوٹا آنا۔ دینو ایک محنتی کسان تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ ان کی زندگی میں سوائے اولاد کے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ دینو کو اولاد کی بہت خواہش تھی۔ آخر بڑی دعاؤں کے بعد ان کی مراد پوری ہوئی اور اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیا، مگر دونوں میاں بیوی اسے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ بچہ بہت ہی چھوٹا سا تھا، ایک چھوٹی سی گڑیا کے برابر۔ جس نے بھی بچے کو دیکھا تو یہی کہا کہ بچہ بونا ہے، اس کا قد زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 فٹ تک بڑھ سکے گا اور بس۔ دینو بہت مایوس ہوا اور اس نے بچے کا نام آنا رکھ دیا۔ آنا واقعی بہت آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہوا۔ کچھ عرصے بعد دینو کے گھر میں ایک اور بچے کی آمد ہوئی، لیکن وہ بھی پہلے کی طرح بونا نکلا۔ دینو نے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اپنی قسمت کو کوسنا شروع کر دیا اور چڑھ کر دوسرے بیٹے کا نام دو آنا رکھ دیا۔ گاؤں میں اس کے دوستوں نے دینو کو بہت سمجھایا کہ اولاد اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو، مگر دینو ہر وقت اپنی قسمت کو برا کہتا تھا۔ اسے فکر تھی جب یہ بوڑھا ہو جائے گا تو اس کے کھیتوں میں ہل کون چلائے گا، بوائی کون کرے گا اور فصل کون کاٹے گا، یہ بونے بچے بھلا کیا کام کریں گے۔ وہ اسی فکر میں تھا کہ اللہ نے اسے تیسرا بیٹا دیا، وہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح بونا تھا۔ دینو نے اپنا سر پیٹ لیا اور کئی دن تک وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلا۔ وہ اس قدر چڑچڑا ہو گیا تھا کہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ غصے میں آ کے اس نے اپنے تیسرے بیٹے کا نام کھوٹا آنا رکھ دیا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ تینوں آنا دو آنا اور کھوٹا آنا جوان ہو گئے۔ تینوں 3-3 فٹ کے تھے۔ ان کے قد تو نہ بڑھ سکے مگر اپنی شرارتوں میں، ذہانت میں اور بے باکی میں وہ تینوں یکتا تھے۔ وہ اپنے باپ کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے، کھیتوں میں چوکیداری بھی کرتے تھے، مگر دینو کسان ان سے خوش نہیں تھا۔ اسے تو رہ رہ کر یہی خیال آتا تھا کہ کاش یہ بچے معمول کے مطابق قد میں پورے اور کڑیل جوان ہوتے۔ تینوں بونوں میں ایک ایک خصوصیت بھی تھی۔ آنا جانوروں کی آوازیں بڑی عمدہ نکالتا تھا اور ان کی بولی بھی سمجھتا اور بولتا تھا۔ دو آنا تیر اندازی میں ماہر تھا اور آنکھ بند کر کے نشانے پر تیر مارتا تھا۔ کھوٹا آنا ہوا میں اڑ کر چھلانگ مارتا تھا اور اس کی لات جسے پڑ جاتی اس کا منہ ٹیڑھا کر دیتی تھی، وہ بس ایک چھلاوا تھا۔ دینو کے کھیت میں فصل تیار تھی۔ اس نے فصل کو کٹوا کر منڈی میں بیچ دی اور خوشی خوشی رقم لے کر گھر آ گیا۔ 4 دینو کی طاق میں تھے۔ انہوں نے رات کو کسان کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام بنایا اور آدھی رات کو کسان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ کسان اور اس کی بیوی سو رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے انہیں لات مار کر اٹھا دیا۔ دونوں نے جب ڈاکوؤں کو سامنے پایا تو بہت گھبرا گئے۔ ایک ڈاکو بولا، نکالو ساری رقم جو آج تم منڈی سے لائے ہو۔ دینو نے کہا، بھائیوں میں بڑا غریب آدمی ہوں، اسی رقم سے پورے سال گزارا کرنا ہے، یہ ظلم نہ کرو۔ لیکن ڈاکو تو پھر ڈاکو تھے، انہوں نے کسان کو مارنا شروع کر دیا۔ تینوں بھائی یعنی آنا دو آنا اور کھوٹا آنا یہ منظر چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ آنا کسان کی چھتری میں چھپا ہوا تھا، دو آنا ایک بالٹی کو الٹی کر کے اس کے اندر بیٹھا تھا۔ کھوٹا آنا اوپر مچان پر رکھے گدوں اور تکیوں کے درمیان گھسا بیٹھا تھا۔ ایک ڈاکو کے ہاتھ میں بڑی سی بندوق تھی، اس نے بندوق کسان کی طرف تان رکھی تھی اور وہ ڈاکو کو برابر رقم کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے دو آنا نے بالٹی کو اندر سے بجایا۔ ایک ڈاکو بولا، یہ کیسی آواز تھی؟ دوسرا بولا، تمہارے کان بج رہے ہیں۔ دو آنا نے پھر بالٹی بجائی۔ اب تو ڈاکوؤں نے چاروں طرف دیکھا لیکن انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ ڈاکوؤں نے دینو سے پوچھا، یہ کیسی آواز تھی؟ دینو نے کہا، بھائی مجھے کیا پتا، شاید کوئی جانور ہوگا۔ اسی وقت آنا نے اپنے منہ سے بھیڑیے کی آواز نکالی۔ ایک ڈاکو نے گھبرا کر اپنی ساتھی سے کہا، لو باہر بھیڑیے آ گئے۔ دوسرے ڈاکو نے اسے غصے سے جھڑک دیا اور بولا، چپ بزدل، میں ڈرتا نہیں ہوں، تم مجھے بھی ڈرا رہا ہے۔ کسان نے کہا، یہاں آدھی رات کو بہت خطرناک جانور آتے ہیں۔
आप लोग भाग लें। डाकुओं का सरदार बोला, वाह भाई वाह, हमसे चालाकी कर रहा है, निकाल जल्दी से सारा माल और जेवर नकदी। ये कहकर सरदार ने तीनों किसान को एक थप्पड़ मारा। ये देखकर आना ने शेर की बड़ी गरजदार आवाज निकाली, जिसे सुनते ही डाकुओं के हाथ पांव फूल गए। वो घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इसी लम्हे खोटा आना जो मचान पर बैठा था जस लगाकर बंदूक वाले डाकू के ऊपर कूदा और एक जोरदार लात उसके मुंह पर रसीद की। डाकू के हाथ से बंदूक छूट गई और वो अपना जबड़ा पकड़कर धोरा हो गया। किसान ने झपट कर बंदूक उठा ली और चारों डाकुओं पर तान ली। खोटा आना एक बार फिर हवा में उड़ता हुआ आया और अपनी दोनों लातें इसने डाकुओं के सरदार के मुंह पर जमा दी। वो एक कोने में जा गिरा। एक डाकू ने आवाज लगाई, भागो, और वो सब भाग निकले। किसान ने इत्मीनान का सांस लिया और जिंदगी में पहली मर्तबा अपने बच्चों की तरफ मुस्कुरा कर देखा। खोटा आना ने बाप की तरफ देखकर कहा, अब्बा, हम रेजगारी ही सही, लेकिन बड़े काम की रेजगारी हैं। किसान बोला, बच्चों अब सो जाओ, लेकिन तुम्हारे लिए खबर है, खैर वो सुबह सुनाऊंगा। तीनों आने जिद करने लगे, नहीं नहीं, वो क्या खबर है, अभी सुनाए। किसान ने जवाब दिया, बादशाह ने ऐलान किया कि इसकी 3 शहजादियों के लिए अच्छे और बहादुर शौहर चाहिए। वहाँ बड़े ज़बरदस्त मुकाबले होंगे। तुम लोग भी जाकर किस्मत आजमाई करो। तुम तीनों ने उल्टे सीधे काम सीख रखे हैं, मुमकिन है कोई बात बन जाए। तीनों भाई बड़े खुश हुए, कहने लगे, हम लोग सुबह होते ही रवाना हो जाएंगे। खोटा आना बोला, हो सकता है वो तीनों शहजादियाँ हमारे ही नसीब में लिखी हो। किसान ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर ऐसा हो गया तो मैं भी वादा करता हूँ कि कभी अल्लाह की नाशुक्री नहीं करूँगा। और सुबह होते ही तीनों ने सफ़र के लिए सामान बांधा और शाही महल की तरफ रवाना हो गए। जब मंजिलें तय करते हुए शहर में दाखिल हुए तो लोग उन्हें देखकर हंसने लगे और आपस में बातें करने लगे, ये तो शायद जोकर हैं जो शाही नुस्खे बनने आए हैं। मगर सबसे बेनियाज चलते रहे। जब बादशाह के सामने हाजिर हुए तो बादशाह ने देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, तुम तीनों मिलकर लड़ोगे या एक एक करके? दो आने ने जवाब दिया, जहां पना, हम तो मुकाबले में शरीक होने आए हैं, जैसे आपकी मर्जी। बादशाह ने कहा, तुम्हें पता है बड़े बड़े शहजादे और शोरमा इन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे, तुम इनसे भला कैसे मुकाबला करोगे? खोटा आना बोला, हमारे कद पर ना जाइए और मुकाबले का इंतजाम कीजिए। बादशाह ने कहा, कल सुबह शाही मैदान में आ जाना, अब जाके आराम करो। दूसरे दिन मैदान में रखने की जगह नहीं थी। चारों तरफ लोग भरे हुए थे। कई नामी पहलवान, तीरंदाज और तलवारबाज वहां मौजूद थे। पड़ोस के मुल्कों के शहजादी भी आए हुए थे। सबसे पहले तीर अंदाजों का मुकाबला हुआ। ये मुकाबला दो आने ने जीत लिया। पहलवानी और जोर आजमाई के मुकाबले में जब खोटा आना मैदान में उतरा तो चारों तरफ से लोग हंसने लगे। कई शहज़ोर और पहलवान इसके मुकाबले पर आए, मगर खोटा आने की लातों ने सबके मुंह तोड़कर रख दिए। बादशाह सलामत भी हंसते हंसते बेहाल हो गए। अब बादशाह ने उठकर ऐलान किया कि एक अनोखा खेल होगा। हम कुछ जानवर छोड़ेंगे और उम्मीदवारों को उनसे लड़ना होगा। अगर वो जानवरों को मार डालने में कामयाब हो गए तो शहजादियों की शादी उन्हें बहादुरों से की जाएगी। मैदान खाली करके सिपाहियों ने पिंजरे खोल दिए। उन जानवरों में भेड़िए, कुत्ते, रीछ और खौफनाक बड़े बड़े बंदर शामिल थे। ये देखते ही तमाम उम्मीदवार मैदान से भाग खड़े हुए। अब मैदान में उतरने को कोई तैयार नहीं था। फिर लोगों ने देखा कि आना, दो आना और खोटा आना मैदान में उतरे और चारों तरफ से जानवर उनकी तरफ दौड़े। जैसे ही जानवर उनके करीब आए, आना ने शेर की गरजदार आवाज निकाली। जानवर ठिठक गए और डर के पीछे हटने लगे। दो आना ने तीर कमान निकाली और अपनी बेमिसाल महारत से कई खौफनाक जानवरों को निशाना बनाया। खोटा आना उछल उछल कर दो लत्तियां चला रहा था। थोड़ी देर बाद मैदान में जानवरों की लाशें बिखरी पड़ी थी। बादशाह ने तीनों बौनों की जीत का ऐलान किया और इन तीनों के साथ तीनों शहजादियों का निकाह कर दिया। फिर शाही पालकी में से तीनों शहजादियां बाहर निकली। हुस्न इत्तेफाक की ये तीनों भी बौनी थीं। बादशाह ने आनों को मुखातिब करते हुए कहा, मैं तो खुद ये चाहता था कि आप कामयाब रहें, क्योंकि इन छोटी छोटी गुड़ियों जैसी शहजादियों के लिए आप तीनों से अच्छा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। दूसरे दिन बादशाह ने शादी की दावत का ऐलान कर दिया और तीनों भाइयों ने फौरन सिपाही भेजकर अपने अब्बा को यानी दीनू किसान और अपनी माँ को बुला भेजा।
دینو کسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے اللہ سے معافی مانگی اور دل سے تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز پر شکر ادا کرنا چاہیے اور کبھی ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔